Good. So last class we discussed, right, about the syllabus of statistics. So there are in unit 9 and 10 la idu vandu cover aayirukku, right? So statistics important scope, primary and secondary data collection, tabulation, analysis. இது வரைக்கும் நம்ம எல்லாமே பேசிக்ஸ் தான். ஃபர்ஸ்ட் இப்போ சொன்னது ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ், இம்பார்ட்டன்ட், ஸ்கோப், பிரைமரி அண்ட் செகண்டரி டேட்டா கலெக்ஷன், டேபுலேஷன், அனலைசிஸ். அதுக்கப்புறம் தான் சம்ஸ்குள்ள போகிறோம். ஓகே, நம்ம இது வரைக்கும் பார்த்தது இன்னும் பார்க்க வேண்டியது இருக்கு சமயம் இந்த இன்ட்ரோ பார்ட்ல. ஏன்னா சாம்பிளிங், ப்ராபபிலிட்டி இதுவும் தேரி பார்ட்ல வரும். சாம்பிளிங் அண்ட் ப்ராபபிலிட்டி, ரைட்? ஸோ ஃபர்ஸ்ட் சிலபஸ் அவுட்லைன் தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். தென் some of the basics of statistics, growth and development, applications, so key definitions, அதெல்லாம் பார்த்தோம். Then need of data. Why do we need to have a data? What are the sources of data? Different types of data, limits, notations, measurement scales. Then how to present a data, right? Different graph. Then what are the methods of statistics? Descriptive, inferential, meaning. Then design of survey research. How will you design a survey research? Population sampling. Then we will get into errors, central and variability measurement, today's class, right? Shape of data, hypothesis testing, and statistical package. We will just quickly we will go through. Then we will get into the sum. So last class we have stopped with this. Now types of sampling methods. So idhula vandu questions kepanga, which of the following is a non-probability sample? The probability sample is also known as random sample. Probability na what is it? Everything has the equal opportunities, probability, right? Yes or no ங்கிற question கேட்டாலே then it is called probability. நடக்குமா நடக்காதான்னு தெரியக்கூடாது. இன்சூரன்ஸ்ல we should say it is a probable action அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. Probability. So probability samples is also called as random samples. So random samples there are 4 types: simple random, systematic random sample, stratified random sample, cluster random sample. Non-probability samples there are different types. Here I have posted only 3 for easy reference, but still there are many: judgment sample, convenience sample, quota sample, and junk sample, right? Next, probability sampling, as we have seen, simple random, systematic, stratified, and cluster. இது ரொம்ப ஈஸியா ஞாபகம் வச்சுக்கிறது. எஸ்ல ஆரம்பிச்சாலே comes under probability sample, except the cluster அப்படின்னு வரும். Next, so why it is called a probability? Subjects of sample are chosen based on probability. That's why it is called probability or random sample. Right. Next, what is random sample method? So one by one, there are simple random samples. So each sample of the sample size has an equal chance to be selected. Everything has the equal chance to be selected. Stratified random sample. Stratified case என்ன divide பண்றது. ஒரு 100 population 100 பேர் இருக்காங்க, அதை வந்து divide பண்றது, right? So divide the population into different groups. The groups are called as strata. The strata is the important term. Strata groups. Stratified random sampling. Each group is called strata, right? If you take a sample from each group, then it is called stratum. Stratum. If you take a sample from each group, then it is called stratum. 100 பேர் இருக்காங்க ஒரு தடவை, right? 100 பேர் ஒரு பேஸ், ஏதோ ஒரு பேஸ் வச்சுட்டு you are stratifying them. You are dividing the entire 100 people into 10 groups, right? இப்போ for example, first 10 பேர் ஒரு group, second 10 பேர் ஒரு group, இன்னொரு 10 பேர் ஒரு group, அப்படி கூட பிரிக்கலாம். இல்ல ஏஜ் வைஸ் வந்து ஒரு குரூப்பா பிரிக்கலாம், right? Stratifiedனா you have to be divide equally. Okay, so அந்த மாதிரி பிரிச்சுட்டு first 10ல இருந்து ஒருத்தவங்க வாங்க, second 10ல இருந்து ஒருத்தவங்க வாங்க. இல்லைன்னா it can be a material also. First 10ல இருந்து ஒன்று random டெஸ்ட் பண்றது. So when you take a sample from each group, then it is called stratum. அந்த சாம்பிள் என்ன, அந்த சாம்பிள் வந்து நம்ம ஸ்ட்ராட்டம்னு சொல்றோம். அந்த சாம்பிள் குரூப், அந்த சாம்பிள் பேரு stratum. When you take when you draw a sample from each group, then it becomes as a stratum. Group வந்து strata. Strata. It's strata. Next is cluster sample.
So இதுவும் அதே மாதிரி தான் stratified தான். But what happens here? Divide the population into strata, same meaning, but then randomly select some of the strata. All the members from these strata are in the cluster sample. இப்போ உதாரணத்துக்கு நான் இப்போ 10 members ஆஃப் பிரிச்சிட்டேன், ரைட்? இப்போ வந்து நான் ஃபர்ஸ்ட் 10 செகண்ட் 10 சொல்லல, ரேண்டமா 6th குரூப் வாங்க, அதுல இருந்து ஒன்னு எடுத்து அனலைஸ் பண்ணுங்க. இந்த 6th குரூப்ல இருக்க 10 பேரையும் அனலைஸ் பண்ணுங்க. Then it is called the cluster sample. Choose பண்ணுங்க. It's a systematic sample. Systematic sample na, so randomly select a starting point and take every nth piece of data from the listing of the population. In the question important, systematic sampling. இப்போ 100 பேர் இருக்காங்க, ரைட்? ஒவ்வொரு குரூப்லையும் 10வது ஆள் மட்டும் எடுத்து ஸ்டடி பண்றது. மொத்தம் 100 பேர் இருக்காங்க, அது குரூப்பே பிரிக்க தேவை. Every 10th person come out, or every 10th material take and test that material is that what we are. So it is called systematic random sample. So simple random sampling on the every individual or item from the frame has an equal chance being selected. A benefit. Selection may be with replacement or without replacement. In the random sampling with replacement, without replacement. Then samples obtained from table of random numbers or computer random numbers generated. The computer random numbers generated, right? Normally, select computer generated random numbers they will use, right? Systematic sample is that. Systematic sampling every 10th member can be selected. Decide the sample size for n, 8 or 9 or 10, anything you can choose. Divide the frame of n individuals. The n capital N, population, small n, samples. So here divide the frame of n individuals. Now population so 100 individuals into group of k individuals, right? Which means 100 பேர் sample size முன்னாடி டிசைட் பண்ண சொல்றாங்க. So 10 பேர் நம்ம எடுக்கிறோம் டிசைட் பண்ணிட்டோம்னா 100 பேர் divided by 10, 100 divided by 10 போட்டோம்னா அப்படின்னா 10 வரும். அப்படின்னா எத்தனை குரூப்பா பிரிக்க போறோம்னா k, எத்தனை நம்பர்ஸ், எத்தனை இது. So k is the individuals. Randomly select one individual from the first group, right? In order. So third, எல்லா குரூப்லயும் third பிரிச்சோம்னா select every kth individual thereafter. Total இப்ப உதாரணத்துக்கு இதுல 64 பேர் இருக்காங்க இந்த குரூப்ல. So let us decide 8 samples நமக்கு வேணும் டிசைட் பண்றோம்னா. So 64 divided by 8 you will get 68. 8 8s are 64ல. அப்புறம் you are drawing the k individuals. எத்தனை individual வருவாங்கன்னா 8 பேர் வருவாங்க. 50 பேர் இருக்காங்க, 10 sample வேணும். So how many people you can draw? 5. 50 divided by 10 you will get 5. Right? Same thing. Right. Stratified random sampling na idhe mari dhaan. What is that? Population are divided into 2 or more groups according to some characteristics. இப்போ இந்த மாதிரி 2 குரூப்பா பிரிச்சிடுறாங்க. பிரிச்சிட்டு simple random sample select from each group. இதுல இருந்து ஒரு 4 பேர், இதுல இருந்து 4 பேர், 8 பேர். Right? This is called stratified random sample. Okay. Here இதுல இன்னொரு characteristics என்ன வந்திருக்குன்னா 2 or more samples are combined into one. இப்போ நான் சொன்னேன் இல்லையா 100 பேர் இருக்காங்க, 10 குரூப்பா பிரிக்கிறாங்க. 10 குரூப்ல இருந்து ஒரு ஆளை எடுத்து நம்ம ஸ்டடி பண்ணோம்னா அது பேர் stratified random sample. You are dividing a group, that's called strata. You are drawing a sample, that's called stratum. Then you are studying. Right? So அதேதான் இது வந்து 2 குரூப்பா பிரிச்சிருக்காங்க. 2 குரூப்பா பிரிச்சுட்டு இதுல இருந்து ஃபர்ஸ்ட் குரூப்ல இருந்து ஒருத்தர், இன்னொருத்துல 4 பேர், மொத்தம் 4 பேர் எடுக்கிறாங்க. அந்த குரூப்ல இருந்து 4 பேர் எடுக்கிறாங்க. Then you are studying. Right? This is called stratified random sample. Next, cluster sampling. எல்லாமே ஒண்ணா இருக்க மாதிரி இருக்கும், but there is a difference. Clusterல you are dividing the group into 4. Population divided into 4 clusters. Right? Now what you are going to do? Simple random samples selected from each. The samples are combined into one. அதுக்கு முன்னாடி பண்ணதுல ஒரு குரூப்ல இருந்து எடுத்தது தனியாகவும் இன்னொரு குரூப்ல இருந்து எடுத்தது தனியாகவும் ஸ்டடி பண்ணாங்க. ரெட், ப்ளூ அந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் கலர். But here everything is same. Take 3 people from each cluster
and group it and study that samples. This is called cluster sampling. புரியுதா டவுட்? அந்த 4 கிளஸ்டர்ங்கிறது என்ன சொல்றீங்க? அதை எப்படி சார் பிரிக்கலாம்? ஃபார் அது ஏதோ ஒரு பேஸ் வச்சுக்கலாம். ஆமா, ஏதோ ஒரு பேஸ் வச்சுட்டு பிரிக்கலாம். இதுதான் கிளஸ்டர் அப்படின்னு. சோ அதுல இருந்து அது ஜோனா கூட இருக்கலாம், டிவிஷனா கூட எல்லாம் ஒரே குரூப்பா ஒரே கிரைட்டீரியா வச்சு ஸ்டடி பண்ணலாம். நெக்ஸ்ட் ஓவருக்கு அட்வான்டேஜஸ் என்ன, டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் என்ன? இது வந்து ஆமா எக்ஸாம்பிள் தான். இது எல்லாத்துக்குமே 4 வரணும்னு அவசியம் இல்லை. நம்பர் ஆஃப் பாப்புலேஷன் கேட்ட மாதிரி அட்வான்டேஜஸ் டிஸ்அட்வான்டேஜ் ஒவ்வொரு மெத்தடும் பார்க்கணும். ஏன்னா ஸ்டேட்மெண்ட் வேலிடேஷன்ல அது கேட்கலாம். ரைட், சிம்பிள் ரேண்டம் சாம்பிள் வந்து அண்ட் சிஸ்டமேட்டிக் ரேண்டம் சாம்பிள் ரெண்டுமே வந்து சிம்பிள் டு யூஸ் பட் மே நாட் பி குட் ரெப்ரசன்டேஷன் ஆஃப் த பாப்புலேஷன்ஸ் அண்டர்லைங் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ். கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் அதிகமாக இருக்க பாப்புலேஷனுக்கு வந்து இது செட் ஆகாது. ஸோ யூ நீட் டு டிவைட். Then stratified random sample, it ensures representation of individuals across the entire population. எல்லாத்தையும் நம்ம பிரிச்சுட்டோம். இப்போ 100 பேர்ல இருந்து 10 பேர் எடுக்கணும்னா 90 பேர் ஒரே கேட்டகரியில இருக்கவங்களும் மிஸ் ஆவாங்க ரேண்டம் சாம்பிள். பட் ஸ்ட்ராட்டிஃபைட் ரேண்டம் சாம்பிள்னா எல்லா குரூப்பையும் அட்ரஸ் பண்ண மாதிரி இருக்கும். Cluster sample is more cost effective than all the sampling method. It is less efficient than other two methods. ஏன்னா கிளஸ்டர் சாம்பிளிங் எடுக்கிறப்ப வந்து நீட் லார்ஜர் சாம்பிள் டு அக்வயர் சேம் லெவல் ஆஃப் ப்ரிசைஷன். இந்த டெசிஷன் எடுக்கிறதுக்கு யூ நீட் டு ஹேவ் லார்ஜ் நம்பர் ஆஃப் சாம்பிள்ஸ். ஓகே, these things, how will you evaluate survey worthiness? ஒரு ஸ்டடி பண்றாங்க, சாம்பிள் எடுக்கிறாங்க, அந்த சர்வே வந்து ஒர்த்தானதா அப்படிங்கிறது எப்படி, how you are deciding? One is what is the purpose of survey? இதுதான் மேஜர் இம்பார்ட்டன்ட். பர்பஸ் என்னங்கிறத பார்க்கணும். செகண்ட் வந்து இஸ் த சர்வே பேஸ்ட் ஆன் ப்ராபபிலிட்டி சாம்பிள். ரெண்டுமே எஸ் பர்பஸ் இருக்கு, இது வந்து ப்ராபபிலிட்டி சாம்பிள் தான் எடுத்திருக்காங்க அப்படின்னா தென் யூ கேன் ஹேவ் these 4 points are checklist. இதுல வந்து கொஸ்டின்ஸ் ரிப்பீட்டடா வருது. கவரேஜ் எரர், 4 types of error is possible. One is coverage error, second non-response error, third one is measurement error, fourth one is sampling error. இந்த முதல் மூணுது வந்து நான் சாம்பிளிங் எரர். ரைட், லாஸ்ட் இது சாம்பிளிங் எரர். கவரேஜ் எரர் வந்து என்னன்னா அப்ரோப்ரியேட் ஃப்ரேம்வொர்க்ல இல்லாதத வந்து விட்டுறது. ஒரு ஃப்ரேம்வொர்க்ல இல்லாததே ஒரு குரூப் ஆஃப் பீப்புளே அப்படியே விட்டு போகுது. இது கவரேஜ் எரர். நான் ரெஸ்பான்ஸ் எரர்னா ஓகே நம்ம 10 பேர் எடுத்துட்டோம், 10 பேர்ல 2 பேர் ஆன்சரே பண்ணாம சும்மா இருக்கான். இப்போ கொஸ்டினர் கொடுத்துருக்கான், கொஸ்டினர் ஃபில் பண்ணாம வச்சிருப்பான், அப்படியே ஃபில் பண்ணியிருந்தா கூட 60 ஃபில் பண்ணியிருப்பான். அது நான் ரெஸ்பான்ஸ் எரர். மெஷர்மெண்ட் எரர் வந்து கொஸ்டினே அவனுக்கு புரியாமலே அவன் ஆன்சர் பண்ணிக்கலாம். திஸ் இஸ் கால்டு மெஷர். அதை வச்சு நம்ம அனலைஸ் பண்ணி ஃபைண்டிங்ஸ் தான் பண்ணுவோம். ஸோ இட்ஸ் கால்டு மெஷர்மெண்ட் எரர். இந்த எரர் எல்லாம் குறைக்கிறதுக்கு அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா வேலிடிட்டி செக்அப் பண்ணுவாங்க, ரிலையபிலிட்டி செக்அப் பண்ணுவாங்க. பொதுவாக ரிசர்ச்ல டேட்டா கலெக்ட் பண்ணிட்டு அது வேலிடிட்டி கரெக்டா அப்புறம் ரிலையபிலிட்டி இந்த ரெண்டு டெஸ்ட் பண்ணிட்டு then they will assure that the 3 errors இல்ல அப்படிங்கறத இன்ஸ்யூர் பண்ணுவாங்க. லாஸ்ட் ஒன் இஸ் சாம்பிளிங் எரர், which எல்லாமே you can reduce, you can make it as a nullified, ஜீரோ ஆக்கலாம். பட் சாம்பிளிங் எரர் ஆல்வேஸ் exists. சாம்பிள் எடுத்தாலே சாம்பிளிங் எரர் இருக்கும். ஓகே, it can be less, reduce பண்ணலாம், இதோட ஜீரோ ஆக முடியும். That's called sampling error. For example, இப்போ கவரேஜ் எரர். இப்போ நம்ம ஒரு எக்ஸாம்பிள நம்ம பார்த்தோம், ஒரு குரூப்பை வந்து 4 குறிப்பா பிரிச்சு அதுல வந்து 2 பேரை ஒருத்தவங்களை எடுத்து செய்வோம். இப்போ பாத்தீங்களா இங்க வந்து ஒரு குரூப்பே அப்படியே மிஸ் ஆயிடும். ஸோ இட் இஸ் கால்டு கவரேஜ், எக்ஸ்க்ளூடட் ஃப்ரம் தட் ஃப்ரேம். நம்ம சாம்பிள் எடுத்ததுல ஒரு பர்டிகுலர் குரூப் மிஸ் ஆயிடும். திஸ் இஸ் கால்டு கவரேஜ் எரர். நான் ரெஸ்பான்ஸ் எரர், ஃபோன்ல ஃபாலோ பண்றது, ஃபாலோ பண்ணா கூட ரெஸ்பான்ஸ் வரல, ஃபாலோ ஆன் நான் ரெஸ்பான்ஸ். ஸோ இதெல்லாம் பண்ணோம்னா யூ கேன் அட்ரஸ் தீஸ் எரர். சாம்பிளிங் எரர்னா சான்ஸ் டிஃபரன்சஸ் ஃப்ரம் சாம்பிள் டு சாம்பிள். ரைட், ரெண்டு குரூப்பா சாம்பிள் எடுக்கிறோம், ஸ்ட்ராட்டிஃபைட் ரேண்டம் சாம்பிள் இல்ல ஃபர்ஸ்ட் சாம்பிளே எடுத்துட்டோம். ஒரு குரூப் சொன்ன ஆன்சரும் இன்னொரு குரூப் சொன்ன ஆன்சரும் டிஃபரன்ஸ் வருது அப்படின்னா இது எப்படியும் வரதான் செய்யும், சாம்பிள் எடுத்தாலே அப்படி வரதான் செய்யும். ஸோ இட் இஸ் கால்ட் சாம்பிளிங் எரர். மெஷர்மெண்ட் எரர், பேட் கொஸ்டினே தப்பா இருக்கு, இல்லைன்னா அவன் புரிஞ்சுக்கிறது தப்பா இருக்கு, இல்ல ஜென்ரல் கொஸ்டினா இருக்கு, ஜென்ரிக்கா இருக்கு, ஓப்பன் எண்டட் கொஸ்டினா இருக்கும். ஒவ்வொருத்தன் வாட் டு யூ ஃபீல் அப்படின்னு கேட்பாங்க, அப்படின்னா இது கொஸ்டினே தப்பு. Right? Apna everybody will write their own perception. So these are next, sampling error.
What is sampling error? The discrepancies between a sample statistic and its population parameter is called sampling error. This is an important area. இது வந்து ரிப்பீட்டடா இந்த கொஸ்டின் வரும். அதாவது differences between sample statistic and population parameter. நம்ம இது பார்த்தோம்ல, what is parameter, what is sampling, what is population, what is statistic னு பார்த்தோம். அதாவது the differences between sample statistic and population parameter is called sampling error. So what is sample statistics? Sample statistic na என்ன? நான் இப்போ உதாரணத்துக்கு லாஸ்ட் கிளாஸ்ல ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொன்னேன். கோவேக்சின் வந்து டெஸ்ட் பண்றோம், குழந்தைங்களுக்கு அது பாதிப்பு அதிகமா இருக்குன்னு சொல்றாங்க. டெஸ்ட் பண்றோம்னா என்ன பண்ணுவோம், சென்னை சிட்டில ஒரு ப்ராப்பர் ஒரு ஸ்கூல்ல எடுத்து ஒரு 40 பேரை மட்டும் டெஸ்ட் பண்றது. டெஸ்ட் பண்ணிட்டு ஆமா பாதிப்பு அதிகமா தான் இருக்கு அப்படின்னு எல்லாருக்குமே ஓவரால் தமிழ்நாட்டுல பாதிப்பு இருக்குன்னு சொல்றது ஒரு மெத்தட் அப்படின்னு சொன்னேன். இப்போ வந்து என்ன சொல்றேன், இதுல சாம்பிள் ஸ்டாட்டிஸ்டிக் இது 5 to the age group. ஆமா 5 to age group, கரெக்ட். 5 to 8 ஏஜ் குரூப்ல இருக்கிறதுல 40 பேர், அது சாம்பிள் ஸ்டாட்டிஸ்டிக். அதுல பாப்புலேஷன் பாராமீட்டர் குழந்தைங்க ஓவரால் தமிழ்நாடு affected by COVID-19 is getting affected by COVID-19 in the second wave அப்படிங்கிறது பாப்புலேஷன் பாராமீட்டர். இந்த ரெண்டுத்துக்கு என்ன டிஃபரன்ஸ் இருக்கு? இந்த ரெண்டுத்துக்கு என்ன டிஃபரன்ஸ்? ஆமா அதான் இது ஒரு டிஃபரன்ஸ். ஒன்னு வந்து இங்க வந்து லாக்ஸ் கணக்குல குழந்தைங்க இருப்பாங்க, பட் இங்க வந்து 40 பேரை மட்டும் டெஸ்ட் பண்ணிட்டு we are saying that all Tamil Nadu has been affected அப்படின்னு சொல்றோம். ஆமா பாப்புலேஷன், ஆமா இது ஒரு சாம்பிள் டெஸ்ட் பண்ணிட்டு இதை தான் நம்ம எல்லாத்துக்கும் சொல்லுவோம். அதான ரிசர்ச். இது ஒரு டிஃபரன்ஸ். வேற இது வந்து நம்ம ஹாட் ஸ்பாட்ல சென்னையில மட்டும் டெஸ்ட் பண்றோம். இது வந்து ஆமா ரீஜன். இதே வந்து ரீஜன் இருக்கு, கிளைமேட்டிக் ஜோன் வேற கிளைமேட்டிக் ஜோன் இருக்கு. சென்னையில வந்து ஹாட், அதாவது வெயில் அதிகமா இருக்கிற கிளைமேட். இந்த வேற கிளைமேட்டிக் இப்போ ஊட்டியில எப்படி இருக்கும், நீலகிரியில எப்படி இருக்கும், ரைட் ட்ரையான ஸ்பேஸ் ராமநாதபுரத்துல எப்படி இருக்கும். அப்ப வேற ரீஜனுக்கும் இதுக்கும் ரொம்ப டிஃபரன்ஸ். அது ஒரு ரீசன், அது ஒரு டிஃபரன்ஸ். வேற என்ன டிஃபரன்ஸ் இருக்கு? ரூரல், அர்பன், கோஸ்டல், ட்ரைபல், அந்த மாதிரியான டிஃபரன்சஸ் இருக்கு. ஸோ இந்த மாதிரியான டிஃபரன்சஸ் இருக்கிறதுனால சாம்பிளிங் எரர் வருது அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஸோ தேர் யூஸ் டு பி a difference between sample statistic and population parameter. அந்த டிஃபரன்ஸ் தான் சாம்பிளிங் எரர்னு சொல்றோம். நீங்க இந்த சாம்பிள் எங்க எடுத்தாலுமே இந்த டிஃபரன்ஸ் வரும். இந்த டிஃபரன்ஸ் கூட குறைய இருக்குமே தவிர பட் டிஃபரன்ஸ் வரும். அதனாலதான் சாம்பிளிங் எரர் ஆல்வேஸ் எக்ஸிஸ்ட்னு சொல்றோம். ஓகே, இல்ல நம்ம இப்ப சென்னையில ஒண்ணு எடுத்துட்டோம், இன்னொன்னு வந்து கடலூர்ல ஒண்ணு எடுப்போம், இன்னொன்னு தர்மபுரியில ஒண்ணு எடுப்போம், இன்னொன்னு திண்டுக்கல் ஒண்ணு எடுப்போம். ஸோ ஆல் த ரீஜன்ஸ் கவர், ரைட். கடலூர்ல இருக்கிறப்ப கோஸ்டல் ரீஜன் கவர் ஆயிடுது, தர்மபுரியில எடுக்கிறப்ப ட்ரைபல் ஆஸ் வெல் அஸ் த ரூரல் ஏரியா கவர் ஆயிடுது, திண்டுக்கல்ல எடுக்கிறப்ப ஸ்லம்ஸ் ஏரியா கவர் ஆயிடுது. அப்படின்லாம் எடுத்துட்டு ஒரு ஸ்டடி பண்ணாலுமே அங்கேயும் கொஞ்சம் டிஃபரன்ஸ் இருக்கும். தட்ஸ் வை சாம்பிளிங் எரர் ஆல்வேஸ் எக்ஸிஸ்ட். பட் கொஞ்சம் கம்மியா இருக்கும். முதல் சொன்ன சாம்பிளிங் மெத்தடை விட இது வந்து கொஞ்சம் கம்மியா இருக்கும். பட் சாம்பிளிங் எரர் ஆல்வேஸ் எக்ஸிஸ்ட். Right? Defining and measuring sampling error is a large part of inferential statistics. Right? இப்படி கேட்கலாம், sampling error வந்து which type of which method of statistics வந்து அதிகமா வரும்னா inferential statistics தான் வரும். எதுக்கு inferential statistics வருது, எதுக்குன்னு கொஸ்டின் கேட்கிறேன் இல்லையா, அது வந்து assertion reason மாடல்ல கொஸ்டின்ஸ் ஆகும். எதுக்குன்னு நம்ம கேட்கிறோம், why it is, because of அப்படின்னு சொல்ல ஆரம்பிக்கிறேன். then it is called assertion reason. அந்த மாடல் தெரியல, assertion reason or model MCQ logical. So இதுல வந்து why it is measuring sampling error is a large part of inferential statistics. ஏன்னா inferential statistics தான் hypothesis னு கொண்டு வரோம், assumptions னு கொண்டு வந்து then we collect data and analyze, prove that the assumption is right or wrong. Okay, அதனால தான் inferential statistics ல அது வருது. Descriptive statistics தான் ஏன் வரலன்னா there we are just summarizing what is the data it is. Next, so there are few examples. Standard error வந்து எப்படி மெஷர் பண்றது அப்படின்னா there is a formula, standard deviation divided by square root of number of samples. Standard deviation divided by square root of number of samples. The small s na standard deviation of sample data, n na number of samples, right? நார்மலா ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷனுக்கு என்ன பண்ணுவோம்னா சிக்மா போடுவோம்.
சிக்மா சிம்பிள் போடும். அது வந்து பாப்புலேஷனுடைய ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன், ரைட்? ஸ்மால் லெட்டர் எஸ் போட்டோம்னா அது சாம்பிளுடைய ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன். ஸோ ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் டிவைடட் பை ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் n. Okay. Now let us get into sums, right? So now this is called a numerical descriptive statistics. Numerical descriptive statistics. இதுல தான் என்னென்ன வருதுன்னா சென்ட்ரல் டெண்டன்சி, டிஸ்பர்சன், இந்த ரிலேட்டிவ் ஸ்டாண்டிங், லீனியர் ரிலேஷன்ஷிப் அதெல்லாம் வருது. Measure of central tendency la there are different types of averages. Central tendency naale average na, right? Different types of averages enna 5 types of averages, right? Mean, median, mode, harmonic mean, geometric mean. இதுல ஃபர்ஸ்ட் சொல்லிருக்க மீன் வந்து arithmetic mean சொல்லுவாங்க. AM னு போட்டாலும் மீன் அவ்வளவுதான், right? Arithmetic mean is denoted by x bar. Right. Median is denoted by M, capital letter M. Mode is denoted by Z, capital letter Z. Harmonic mean is denoted by HM. Geometric mean is denoted by GM. Harmonic mean வந்து reciprocal of the variable. அப்படின்னு ஒரு வாட்டி क्वेश्चन கேட்கலாம். Reciprocal of the variable analyze பண்றது எந்த mean அப்படின்னு கேட்கலாம். Harmonic mean, right? Logarithm apply பண்ணி அனலைஸ் பண்ற மீன் எதுன்னு கேட்டிருக்காங்க, அது ஜியோமெட்ரிக் மீன், ரைட்? ஜியோமெட்ரிக்னாலே ஸ்கொயர் ரூட் அப்படிங்கிற மீன், ஜியோமெட்ரிக்னாலே ஸ்கொயர் ரூட். ஸோ ஜியோமெட்ரிக் மீன்ல தான் நம்ம லாகரிதம் அப்ளை பண்ணுவோம். ஓகே. Harmonic mean, reciprocal of the variables. Finding out a mean by using the reciprocal of the variables is known as harmonic mean. நெக்ஸ்ட் மெஷர் ஆஃப் வேரியபிலிட்டி. ஒரு டேட்டாவில் எந்த அளவுக்கு டிஃபரன்ஸ் இருக்கு அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கிறது மெஷர் ஆஃப் வேரியபிலிட்டி, ஆர் இஸ் ஆல்சோ கால்ட் as dispersion. இஸ் ஆல்சோ known as dispersion, right? So there are different types. இதுல என்ன கொடுத்திருக்காங்கன்னா dispersion, right? Dispersionல ஸோ நார்மலாக என்ன சொல்லுவாங்கன்னா important term. What is that? Okay, I'll tell you later. இதுல வந்து dispersionல வந்து they used to classify. இதுல வந்து ஒரு வேர்ட் வரும், அது நான் மறந்துட்டேன், அப்ப சொல்றேன். இப்போ இதுக்கு கீழே வர்றதுதான் ரேஞ்ச், குவார்டைல் டிவியேஷன், மீன் டிவியேஷன், குவார்டைல் டிவியேஷன், மீன் டிவியேஷன், ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன். இதுக்கு கீழே என்ன வரும்னா கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் ரேஞ்ச், coefficient of quartile deviation, coefficient of mean deviation, coefficient of variance. இங்க variance வரும், நான் சொல்றேன். Actually இது 3, சரி இது 4, இது 5, இதுல வந்து 4, 4 ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் கிடையாது. இருக்கு. இது 4th, இது 5th. இதுக்கு அப்புறம் இங்க வராது ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன். ரைட். இதுக்கு பேர் வந்து அப்சல்யூட் டிஸ்பர்சன். இதுக்கு பேரு அப்சல்யூட் டிஸ்பர்சன். இது வந்து ரிலேட்டிவ் டிஸ்பர்சன். சோ இது வந்து நார்மலா பெர்சன்டேஜ்ல கூட சொல்லுவாங்க.
இன்ட்ரா 100 போட்டு பர்சன்டேஜ்ல சொல்லலாம், டெசிமல்ல கூட சொல்லலாம், ஒன்றும் தப்பு இல்லை. இதெல்லாமே ஸ்டேட்டிங் வாட் இட் இஸ். இதை வந்து எக்ஸ்பிரஸ் பண்றது ஹவு இட் இஸ். இது வந்து ஸ்டேட்டிங் வாட் இட் இஸ், இது வந்து எக்ஸ்பிரஸ் பண்றது ஹவு இட் இஸ். Next, measures of relative standing. Yeah, measures of relative standing. Percentile, quartile. Percentile is another. For data, 100 பிரிக்கிறது, 100 பிரிக்கிறது. அது பேர் percentile. Percentage சொல்றாங்க. Quartiles ஒரு டேட்டாவை 4 பிரிக்கிறது. Quartiles. ஒரு டேட்டாவை 10 பிரிச்சோம்னா deciles. Decile. DECI. Deciles. DECILES, deciles. ஒரு டேட்டாவை 2 பிரிச்சோம்னா ஆவரேஜ். அதான் மீன், மீடியன், மோட், ஹார்மோனிக் மீன், ஜியோமெட்ரிக் மீன். ஒரு டேட்டாவை 2 பிரிச்சோம். 4 பிரிச்சோம்னா குவார்டைல், 10 பிரிச்சோம்னா டெசைல். DECILES, டெசைல். 10 பிரிச்சோம்னா டெசைல்ஸ். 16 பிரிச்சோம்னா ஹெக்டார் டெசைல். ஹெக்டார் டெசைல் 16 பிரிச்சோம்னா. 100 பிரிச்சோம்னா பர்சன்டைல். ஓகே, இதெல்லாமே ரிலேட்டிவ் ஸ்டாண்டிங் பார்க்கிறது. ரிலேட்டிவ் ஸ்டாண்டிங். அதாவது இந்த கேட்டகரியில சொன்னதெல்லாம் அப்சல்யூட் மெஷர் ஆஃப் டிஸ்பர்சன். இது வந்து ரிலேட்டிவ் மெஷர் ஆஃப் டிஸ்பர்சன். ஓகே, அப்சல்யூட் மெஷர் ஆஃப் டிஸ்பர்சன், ரிலேட்டிவ் மெஷர் ஆஃப் டிஸ்பர்சன். ஓகே, நெக்ஸ்ட் மெஷர் ஆஃப் லீனியர் ரிலேஷன்ஷிப். மெஷர் ஆஃப் லீனியர் ரிலேஷன்ஷிப். ஸோ இதுல தான் நம்ம வந்து கோவேரியன்ஸ், கோரலேஷன், லீஸ்ட் ஸ்கொயர் லைன்ஸ், ரைட், ரெக்ரெஷன், அது எல்லாமே இங்க அப்ளை பண்ணலாம். கார்லேஷன்ல ஒரு இது வரும், கோவேரியன்ஸ் பார்க்கலாம். கோவேரியன்ஸ், கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் வேரியன்ஸ் தான் கோவேரியன்ஸ் சொல்றாங்க. இதுல பார்த்தோம்னா கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் வேரியன்ஸ். மெஷர்ஸ் ஆஃப் வேரியபிலிட்டி, மெஷர்ஸ் ஆஃப் டிஸ்பர்ஷன். ஆமா, ரெண்டும் ஒண்ணுதான். வேரியபிலிட்டினாலும் டிஸ்பர்ஷன்னாலும் ஒண்ணுதான். மெஷர்ஸ் ஆஃப் வேரியபிலிட்டி ஆர் மெஷர்ஸ் ஆஃப் டிஸ்பர்ஷன். இது மேட்ச் த ஃபாலோயிங்ல கேட்கலாம், ரைட். இந்த சைடு ஃபுல்லா சென்ட்ரல் லொகேஷன், வேரியபிலிட்டி, ரிலேட்டிவ் ஸ்டாண்டிங், லீனியர் ரிலேஷன்ஷிப் போட்டு இந்த சைடு மிக்ஸ் பண்ணி கொடுத்துருந்தாங்கன்னா ஐ கேன் ஈஸிலி சூஸ். மேட்ச் த ஃபாலோயிங்ல கேட்கலாம், டைரக்ட் சூஸ் கேட்கலாம், ரைட். நம்ம ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ்ல வந்து ஃபுல்லா இன்டெப்தா பார்க்கணும். பட் கொஸ்டின் சிம்பிளா தான் கேட்கறாங்க. டிஆர்பி கொஸ்டின் எந்த கொஸ்டின் பார்த்தாலும் சிம்பிளா தான், ஆன்சரும் சிம்பிளா தான், அதனால கன்ஃபியூஸ் ஆகும். ஓகே, அதனாலதான் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணும். இப்ப நாங்க நேற்று கிளாஸ்ல பார்த்தோம்ல, பார்த்ததுல நான் 15 கொஸ்டின் கிட்டத்தட்ட ஒரு 2-3 தான் வேற கொஞ்சம் அவுட் ஆஃப் த மேபி கண்டினியூஸ் சீரிஸ், அதுதான் நான் சொல்லியிருந்தேன். பட் சிலது வெளியே வந்திருக்கு. பட் ஸ்டில் அதில் பாதிப்புல நம்மளால கிளிக் பண்ண முடியல. ரீசன் வந்து இது நியூமரிக்கல் ஆர் குவான்டிடேட்டிவ் டெஸ்கிரிப்டிவ் டெக்னிக்ஸ், ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்றோம். நெக்ஸ்ட் போலாமா? நெக்ஸ்ட், ஸோ மீன், மெத்தட் ஆஃப் சென்ட்ரல் மெஷர்மெண்ட். மீன், மீடியன், மோட், ஹார்மோனிக் மீன், ஜியோமெட்ரிக் மீன் அப்படின்னு பார்ப்போம். மீன், மீடியன், மோட் எதுக்கு யூஸ் பண்ணுவோம்? மீன், மீடியன், மோட், ஆவரேஜ், டைப்ஸ் ஆஃப் ஆவரேஜ் எதுக்கு யூஸ் பண்ணுவோம்? ஹார்மோனிக் மீன் கூட ஆவரேஜ் தான், ஜியோமெட்ரிக் மீன் கூட ஆவரேஜ் தான். எதுக்கு யூஸ் பண்ணுவோம்? ஒரு ஆவரேஜ்ல இருந்து முதல்ல ஒரு ஆவரேஜ்ங்கிறது உண்மையா? ஒரு கிளாஸ்ல வந்து வாட் இஸ் த ஆவரேஜ் மார்க் அப்படின்னு கேட்கும். திஸ் கிளாஸ் ஆவரேஜ் மார்க் இஸ் 64.5 அப்படின்னு கேட்கும். 64.5 எடுத்த ஸ்டூடெண்ட் யாராவது இருக்கியான்னு கேட்கும். யாருமே இல்லை. பட் நம்ம எப்படி அது ஆவரேஜ் ஆஃப் த கிளாஸ் 64.5% ஆஃப் த மார்க் அப்படின்னு சொல்றோம். அதாவது ஆவரேஜ்ல ஒன் ஆஃப் த கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் வந்து ஆவரேஜ் நீட் நாட் டு பி ட்ரூ. ஆவரேஜ் இஸ் லை.
அப்படின்னு ஒரு proverb. Average used to be taken from the data which is like அப்படின்னு. Right? So average can be false also. Then why do you need to take average? Average false. நாம எப்படி அதனால the descriptive சொல்றோம். We are not inferring anything. But what we can do that above 64.5 எடுத்தவங்க யார் யாரு அப்படின்னு கேட்டாங்க. ஒரு set of students எழுதிப்பாங்க. You are good. So below average, below 64.5 எடுத்தவங்க எத்தனை பேரு? Then how far you are below? Some student got 32, but some student got 64 exactly. That means he is not so bad, but at the same time he is just below the average. Then we can infer something, right? So just describing average is false, unless you use it for inferring that for next stage, right? Yeah. So average central measurement lab, we have so for all the things we have 3 series: individual, yes. So for all the things we have 3 series. One is individual series. You know another? Discrete. Yeah. Discrete series. Discrete series. Third, continuous series. Continuous series க்கு இன்னொரு நேம் என்ன? Grouped distribution or grouped frequency distribution. நான் அங்கதான் group பண்றேன். ஏன்னா நம்ம क्वेश्चनல MCQல கேட்டப்ப grouped frequency distribution னு கேட்டேன். So individual series னா என்ன அர்த்தம்? 1 5 7 8 9 10 7 6 5. So there are 10 numbers கொடுத்திருக்கேன். Right? So this is called individual series. But இதே வந்து நான் எப்படி discrete series convert பண்ணலாம்னா, you mark it as x and f. Okay. 1 to 2, sorry. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. இப்போ 1ல வந்து எத்தனை நம்பர் இருக்கு? ஒரே ஒரு நம்பர். 2ல எத்தனை நம்பர் இருக்கு? 0. 3ல எத்தனை நம்பர் இருக்கு? 0. 4ல எத்தனை நம்பர் இருக்கு? 0. 5ல எத்தனை நம்பர் இருக்கு? 2. 6ல எத்தனை நம்பர் இருக்கு? 1. 7ல எத்தனை நம்பர் இருக்கு? 1. 8 1 10 1. So total is 10. This is called a discrete series. Right? இதே continuous series நான் அப்படியே எழுதுவேன் இதே டேட்டாவை. 1 to 4, 5 to 8, and then above 8. This is called the x and then f. So 1 to 4 எத்தனை டேட்டா இருக்கு? ஒரே ஒரு டேட்டா தான் இருக்கு. 5 to 8 எத்தனை டேட்டா இருக்கு? 1 2 3 4 5 6 டேட்டா இருக்கு. Above 8 எத்தனை டேட்டா இருக்கு? 9 and 10 2 டேட்டா. கரெக்டா? 9 and 10. இது வந்து 7. So total 10. So this is called the continuous series. Right. Or what is the question கேட்டிருந்தாங்க statement validation. So what is that? Do we have இப்போ இதுக்கு மீன் கண்டுபிடிக்கிறோம். arithmetic mean வச்சுக்கோம். mean median mode கண்டுபிடிக்கிறோம். இதுக்கு mean median mode கண்டுபிடிக்கிறோம். இதுக்கு mean median mode கண்டுபிடிக்கிறோம். ஆன்சர் வேற வேறையா இருக்கும் ஒண்ணா தான் வரணும். ஒரே சம் தான் descriptive individual series to discrete series continuous seriesக்கு. இதுக்கு வேற ஃபார்முலா, இதுக்கு வேற ஃபார்முலா, இதுக்கு வேற ஃபார்முலா. ஆனா ஆன்சர் ஒண்ணா தான் வரும். ஓகே. நம்ம பிராக்டிகலா சம் செய்யறப்ப வந்து நம்ம அதை யோசிச்சிருக்க மாட்டோம். ஏன்னா எல்லாத்துக்கும் வேற வேற ஃபார்முலா தானே, ஆன்சர் மாறி தானே வரணும்னா இல்ல. ஒரே டேட்டாவை வேற வேற ஃப்ரேம்வொர்க்ல கொண்டு வந்தாலுமே ஃபார்முலா வேற வேற யூஸ் பண்ணாலுமே ஆன்சர் ஒண்ணா தான் வரும். சரியா? இது இண்டிவிஜுவல் சீரிஸ். இப்போ வந்து மீனுக்கு இண்டிவிஜுவல்ஸ் நீங்க எப்படி எழுதி வச்சிருப்பீங்க அது பக்கத்துல எழுதிங்க. நான் இடம் இல்லாதனால நினைக்கிறேன். ஸோ மீனுக்கு வந்து இண்டிவிஜுவல் சீரிஸ். மீன்னா எக்ஸ் பார், median, mode, harmonic mean, geometric mean. So x bar வந்து sigma x divided by n.
இது மீன். மீடியன் வந்து is the middle value. Middle value. Z வந்து most repeated value. Most repeated value. Harmonic mean is the reciprocal of variables divided by n. Is a sum of sigma, sum of reciprocal of variables divided by n. Geometric mean is the square root of variables divided by n. So it's called individual series. இதே discrete இது புரியுதா? இப்போ இதுல வந்து மீடியனுக்கு மட்டும் we need to find out we need to keep the data either in ascending or descending order. இது இம்பார்ட்டன்ட். அசெண்டிங் ஆர்டர்ல வச்சா ஒரு ஆன்சர், டிசெண்டிங் ஆர்டர்ல வச்சா ஒரு ஆன்சர் வருமா? இல்ல, ஒரே ஆன்சர் தான் வரும். எதுக்கு அசெண்டிங்லயே டிசெண்டிங்லயே வைக்க சொல்றாங்கன்னா அதனால மிடில் வேல்யூ. இந்த மீடியனுக்கு தான் டிஸ்கிரீட் சீரீஸ்ல கண்டுபிடிக்கிறப்ப குமுலேட்டிவ் ஃப்ரீக்வன்சின்னு போடுவோம். மீடியனுக்கு மட்டும் தான் போடுவோம். மீடியனுக்கும் குவார்டைல்ஸுக்கும் போடுவோம். குமுலேட்டிவ் ஃப்ரீக்வன்சி அதாவது what is that we said we have seen quartiles percentages என்ன சொன்னோம்? ரிலேட்டிவ் ஸ்டாண்டிங் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு we use cumulative frequency. Okay. இப்போ discrete சீரீஸ்க்கு வந்து உங்களுக்கு ஃபார்முலா மீனுக்கு வந்து sigma fx divided by sigma f mean. இங்க நான் சொல்ல மறந்துட்டேன். மீடியன் is equal to n plus 1 by 2th data, tooth variable. 1 plus 1, n plus 1 divided by tooth variable. Median. Right. Is that one the most repeated value? இது மீடியனுக்கு வந்து n plus 1 by tooth value. Right. Is that most repeated value? Sir, அது கூட ஏதோ ஒரு lengthy formula. அது discontinuous series வரும். Discrete series க்கு வரும். இதுல எல்லாத்துக்குமே f மல்டிப்ளை இத வந்து இங்க எழுதுறப்ப மல்டிப்ளை வித் f அவ்வளவுதான். மல்டிப்ளை வித் f frequency. ஓகே, இது அவ்வளவு ஞாபகம் வச்சுக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. கால்குலேஷன்ல இது வராது. நம்ம கால்குலேட்டர் தேவை. மற்றதெல்லாம் கால்குலேஷன்ல வரும். தலைகீழ். இப்ப வந்து முதல் ஒரு நம்பர் சொன்னேன் இல்லையா, 1 2 3 5 அப்படின்னு சொன்னேன் இல்லையா. இந்த ரெசிப்ரோக்கல் பண்றப்போ 1/1 plus 1/3 plus 1/5 divided by 3 அப்படின்னு போடுவோம். இதுல 3 நம்பர் இருக்குல்ல, அதனால 3 போடுவோம். அப்ப 10 நம்பர் போட்டேன் இல்லையா, 10 நம்பருக்கு இந்த மாதிரி போட்டு by 10 அப்படின்னு போடுவோம். ரெசிப்ரோக்கல்னா தலைகீழ். ஓகே, இப்ப இண்டிவிஜுவலுக்கும் டிஸ்கிரீட்டுக்கும் கண்டினியூ எழுதியாச்சுன்னா அடிக்கலாம்டா. Continuous series. Continuous series க்கும் இதேதான். இதுக்கு முன்னாடி இப்போ discrete series போட்ட இல்லையா, இதேதான் continuous seriesக்கு. இதுல என்னன்னா, here we need to use என்னது, here we need to use class mark or midpoint. ரெண்டும் ஒண்ணுதான், right? Or midpoint. இதை யூஸ் பண்ணோம்னா இதே ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணலாம். We can apply the same formula.
median and mode. Okay, I think அந்த ஃபார்முலா நான் அடுத்து கூட சொல்றேன். சரி, அது கொஞ்சம் லென்த்தா வரும். இதுக்கு நம்ம சம் வராது, பட் ஃபார்முலா தெரிஞ்சுக்கணும். சில நேரத்தில் ஆப்ஷன்ஸ்ல கேட்கலாம். நான் அந்த ஃபார்முலா ஏன்னா அது ஸ்லைட்ல இன்னொரு பேஜ்ல இருக்கு. ஏன்னா இந்த புக்ல வந்து ஃபார்முலா கொஞ்சம் வித்தியாசமா இருக்கும். Now, yeah, what is the purpose of average? What is the purpose of average? Okay. Mean உடைய பர்பஸ் என்ன, மீடியன் உடைய பர்பஸ் என்ன, மோட் உடைய பர்பஸ் என்ன? மீன் வந்து ஈக்குவலைஸ் பண்றதுன்னு அர்த்தம். ஒரு செட் ஆஃப் வேரியபிள் வந்து ஈக்குவலைஸ் பண்றது, அரித்மெட்டிக் மீன் சொல்றது, ஆவரேஜ். ஓகே, மீடியன் வந்து மிடில் வேல்யூவை கண்டுபிடிச்சிட்டு இதுதான் சென்ட்ரல், இதுதான் ஆவரேஜ்னு சொல்றது மீடியன். மோடுங்கிறது யாரு ரிப்பீட்டட் மார்க் வாங்கியிருக்காங்க கிளாஸ்ல, அந்த ரிப்பீட்டட் மார்க் தான் அந்த கிளாஸோட ஆவரேஜ் அப்படின்னு சொல்றது. ஹார்மோனிக் மீன் எதுக்கு யூஸ் ஆகும்னா, இப்போ ஒருத்தர் வந்து வீட்டுல இருந்து ஸ்கூலுக்கு போறதுக்கு 30 நிமிஷம் ஆகும். அவர் போற டிஸ்டன்ஸ் வந்து 2.5 கிலோமீட்டர், 30 மினிட்ஸ்ல போறாரு. அவர் ரிட்டர்ன் வீட்டுக்கு வர்றப்ப 10 நிமிஷத்துல வந்துடுறாரு. எப்படி அப்படின்னு கொஸ்டின் கேட்டா, ஸ்கூல் முடிஞ்சோன்னா ஒரே சந்தோஷம், வேகமா வந்துடுறாங்க சார் அப்படின்னா. ரைட், என்ன ரீசன்? இப்போ வந்து வாட் இஸ் த ஆவரேஜ் ஸ்பீட் ஆஃப் தட் பாய் அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு we use harmonic mean. ஓகே, அதாவது இந்த இப்ப முன்னாடி சொன்னது எல்லாமே டிஸ்கிரீட்னா என்னது, ஃபினிட் வேல்யூ இருக்கு, ஃபைனிட் வேல்யூ இருக்கு. பட் இது ஸ்பீட் அப்படி இல்லை, இது மேல கூடும் குறையும், ரைட்? டெம்பரேச்சர் மாதிரி. ஓகே, வாட் இஸ் த ஆவரேஜ் டெம்பரேச்சர்னா, அது நம்ம சொன்ன டெம்பரேச்சர் வந்து ஆல்வேஸ் சேஞ்ச். அதை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு we use harmonic mean. ஓகே, அது ஸ்பீட், டைம், சேஞ்சிங் வேரியபிள் தான் கண்டுபிடிக்கிறது ஹார்மோனிக் மீன். ஜியோமெட்ரிக் மீன் எதுக்கு யூஸ் பண்ணோம்னா, அதுவும் ஆவரேஜ் தான். இப்ப சொன்னது எல்லாமே ஆவரேஜ் தான், பட் எதுக்கு யூஸ்? ஜியோமெட்ரிக் மீன் வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட பீரியட்ல வந்து ஹெவியா இன்க்ரீஸ் ஆகும், இல்லைன்னா ஒரு குறிப்பிட்ட பீரியட்ல ஹெவியா டவுன் ஆகும். இப்போ உதாரணத்துக்கு பாப்புலேஷன் அசஸ் பண்ணணும். வாட் இஸ் த ஆவரேஜ் இன்க்ரீஸ் ஆஃப் பாப்புலேஷன்னா, இப்ப சொல்றாங்க என்னது, 2010 நான் படிக்கிறப்ப சொன்னாங்க 2020 100 கோடியை தாண்டி போயிட்டு இருக்கணும். இப்ப வந்து 130 தாண்டி போயிட்டு இருக்கு, ரைட்? இன்னும் ஒரு 5 வருஷத்துல ஆமா இன்னும் இது இன்க்ரீஸ் ஆகும். பாப்புலேஷன் இன்க்ரீஸ் ஆர் டிக்ரீஸ்க்கு ஆவரேஜ் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு they use geometric mean. இங்க ஜியோமெட்ரிக் மீன் கொடுத்துருக்க, நீங்க படிக்கிறப்ப கொடுத்த சம் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பை பத்தியே இருக்கும். அதே மாதிரி ஃபுட் ப்ரொடக்ஷன், விளை நிலங்களில் இந்த நேச்சுரல் ஃபுட் ப்ரொடக்ஷன் இருக்கு இல்லையா, அது வந்து டிராஸ்டிக்கா குறையுமா, பசி பட்டினி எக்கச்சக்கமா அதிகமாகும். அது கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு we can use geometric mean. லிட்ரஸி திடீர்னு ஜம்ப் ஆயிடுச்சு தமிழ்நாட்டில், காங்கிரஸ் பீரியட்ல, காமராஜர் பீரியட்ல. மற்ற ஸ்டேட்லயும் கேரளாவிலும் அதிகமாக தான் இருந்துச்சு அப்போ கூட, பட் திடீர்னு இன்க்ரீஸ் ஆனது வந்து தமிழ்நாட்டில். அந்த மாதிரி சடன் இன்க்ரீஸ் ப்ரொக்ரெசிவ்னு சொல்லுவாங்க. ப்ரொக்ரெசிவ் அதாவது நேற்றுக்கும் இன்னைக்கும் 10 டைம்ஸ் கூட இருக்கு, இன்னைக்கும் நாளைக்கும் 15 டைம்ஸ் கூடும், நாளைக்கும் நாளை கழிச்சுக்கு 20 டைம்ஸ் கூடும். அந்த மாதிரி ப்ரொக்ரெசிவ் இருக்கிறதுக்கு, ஆனால் இன்க்ரீஸோ டிக்ரீஸோ இருக்கிறதுக்கு we use geometric mean.
Okay. So what is that? Equalization. Correct. The natural download. I think we are on time. Huh? Oh, we have 30 more minutes. ஆக்சுவலாக நம்ம அன்னைக்கு கிளாஸ்க்கே நான் அதை ப்ரிப்பேர் பண்ணது. எந்த கிளாஸ்க்கு? ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ்க்கே ப்ரிப்பேர் பண்ணது. Yes, good. Yes. Mean, median, mode and range. Right? ஒரே டேட்டா வச்சு ரேஞ்சும் அதில் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணலாம். Right? So what is sum? இதெல்லாமே சில இம்பார்ட்டன்ட் டேர்ம். சம்னா என்னது? The what is it? The answer to an addition problem. Sum. Addend னா என்னது? What is addend? The numbers you added together to get the sum. இப்போ 4 நம்பர் இருக்கு, இல்லை 2 நம்பர் இருக்கு, 6 and 9. இதோடைய சம் என்னன்னு கேட்டா 15 சொல்லுவோம். Addend என்னன்னா அந்த 6உம் 9உம் தான் addend. Right? Means average. Means average. சும்மா ஞாபகம் வச்சுக்கிறது அந்த flow quote. Right? So what is mean? The average of a group of numbers is called mean. Right? For example, 2, 5. 2, 5, 2, 1, 5 அப்படின்னு இருக்கு. 2, 5, 2, 1, 5. இதோட ஆவரேஜ் என்ன? 2, 5, 2, 1, 5. ஸோ எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணி 5 ஆல் டிவைட் பண்ணா you will get average. ஸோ 10, 15 வரும். 15 வந்து 5 ஆல் டிவைட் பண்ணா 3 வரும். ஸோ இதான் மீனிங். ரைட்? இப்போ வந்து இதை எப்படி நான் மீனிங் சொல்றேன்னா இப்படிதான் இருக்கு. 2, 5, 2, 1, 5 அப்படின்னு ரவுண்ட்ஸ் போட்டுருக்கு. இப்போ என்ன பண்ணணும்னா இந்த கூட எல்லாம் எங்க இருக்கும் அதான் கம்மியா இருக்கிற இடத்துல அட்ஜஸ்ட் பண்ணணும். ஓகே, அப்படிதானே? ஸோ இப்போ அட்ஜஸ்ட் ஆகுது. இப்போ எல்லாமே ஈக்குவலா வந்துருச்சா? எத்தனை ஈக்குவல் வந்துச்சு? 3. That's why average is 3. Average is முதல் இப்படி இருக்கு 2, 5, 2, 1, 5 அப்படின்னு ரவுண்ட் போட்டுக்கிட்டோம். அடுத்து என்னன்னா எங்கெல்லாம் அதிகமா இருக்கோ அது வந்து கம்மியா இருக்கிற இடத்துல டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணலாம். இங்க ஒண்ணு அதிகமா இருக்கா, இங்க ஒண்ணு டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணலாம். இன்னொன்னு எங்க அதிகமா இருக்கு, இங்க கம்மியா இருக்கா, இங்க டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணலாம். அடுத்து இங்க தானே கம்மியா இருக்கு, இங்க இருக்கிறத இங்க டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணலாம். லாஸ்ட் எல்லாம் டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணி முடிச்ச உடனே பார்த்தோம்னா எவ்ரிதிங் பிகம்ஸ் ஈக்குவல். அதுதான் ஆவரேஜ்னு சொல்றோம். இதை கொஸ்டின்ல கேட்டோம்னா ஈக்குவலைசேஷன்ங்கிறதை யாருமே கிளிக் பண்ண மாட்டாங்க. 4 ஆப்ஷன் கொடுத்தவங்க வச்சுப்போம். வாட் இஸ் மீன், வாட் இஸ் த பர்பஸ் ஆஃப் கால்குலேட்டிங் மீன் ஆர் it is equalization of the variable அப்படின்னு அர்த்தம். ரைட்? How to find out the mean? Just take the number, add everything, you will get the total and divide by numbers. So divide by 6. Number divide by number of addends. So number of addends தான் இங்க வந்து n அப்படின்னு சொல்றோம். So 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. நம்ம n சொல்றது number of addends அர்த்தம். Average. ஓகே, எதுக்கு அதை n சொல்றோம்? நம்பர்ஸ் தானே. ரைட்? அப்புறம் எல்லாமே நம்பர்ஸ் தானே. எதுக்கு நம்ம டோட்டல் நம்பர் ஆஃப்
அதனால தான் அதை வந்து ஃபுல் மீனிங் வந்து நம்பர் ஆஃப் add-ons. So 96 divided by 6, you will get how many add-ons are there? There are 6 add-ons, right? You will get 6. If you divide, you will get 16 as the answer. So the answer is the mean or average of this number is 16, right? Next, what is the mean of these numbers? 7, 8, 16. Quick answer, 26, 33. So 33 plus divided by 3, 11. Right. Next, 2, 9, 14, 27. Quick பண்ண முடியுதாங்கிறது 72 seconds. ஞாபகம் இருக்கா? நம்ம முதல் கிளாஸ்ல பார்த்தோம். ஒரு क्वेश्चनக்கு வந்து 72 seconds மேக்ஸிமம் எடுத்துக்கலாம். 13. Right. Next. 1 to 7, 11, 19. 8. Answer. Good. 8. இப்ப என்னன்னா, இப்ப இந்த மாதிரி கொஸ்டின் வந்துருச்சு. இதை நம்ம ஆட் பண்ணி 4ஆல டிவைட் பண்ணி ஆன்சர் சொல்றது ஒண்ணு. அது பேர் டிடக்டிவ் மெத்தட்னா நம்ம நினைப்போம். இப்ப இதுல வந்து 4 ஆப்ஷன் கொடுத்துருப்பாங்க. 4 ஆப்ஷன் என்ன கொடுத்துருப்பாங்கன்னா, என்ன ஆன்சர் வந்துச்சு? 4 ஆப்ஷன் என்ன கொடுத்துருப்பாங்கன்னா 30. என்ன ஆன்சர் வந்து 38. 38 ஒரு ஆப்ஷனா இருக்கும். சரியா? 34, 38, 28, 45 அப்படின்னு ஆன்சர் கொடுத்துருக்காங்க. இது கண்டிப்பா 28 வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை. ஏன்னா இட்ஸ் ஆவரேஜ், இட் ஷுட் பி இன் பிட்வீன். 44 வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை. அப்ப 35 வரலாம், இல்ல 38 வர்றதுக்கு சான்ஸ் இருக்கு. அப்ப 2 ஆன்சர் நமக்கு வந்துருச்சா, அதுக்கப்புறம் நீங்க ஃபுல்லா கூட கால்குலேட் பண்ணலாம். ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேஜ், செகண்ட் ஸ்டேஜ் போறப்ப யூ கேன் ஃபைண்ட் அவுட் த ரைட் ஆன்சர். அது சொல்றதுதான் இப்ப பண்ண சொன்னேன். புரியுதுங்களா? 10 நம்பர் இருக்குன்னு வச்சுக்கோமே, 10 நம்பர் 20 நம்பர் இருக்குன்னு வச்சுக்கோம். கொடுத்துருக்க 4 ஆப்ஷன்ல 2 ஆப்ஷன் நீங்க எலிமினேட் பண்ணலாம். அப்படின்னா என்ன தெரிஞ்சிருக்கணும்? உங்களுக்கு ஆவரேஜ்னா என்னன்னு தெரிஞ்சிருக்கணும். இட் இஸ் an equalization principle தெரிஞ்சிருக்கணும். ஈக்குவலைஸ் பண்ணா இட் should be a central வேல்யூவா தான் வரதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. அதனாலதான் இதுக்கு பேர் சென்ட்ரல் டெண்டன்சின்னு சொல்றோம். ஓகே, நீங்க அது கண்டினியூஸ் சீரிஸ்ல சம் கொடுத்தா கூட பரவாயில்ல, நீங்க ஃபார்முலா போட்டு டிக்டேட் பண்ண மாதிரி செய்யணும்னு அவசியம் இல்லை. பட் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கணும். புரிஞ்சாதான் அது அந்த நான் சொல்ற மெத்தட்ல போய் கிளிக் பண்ண முடியும். இதுக்கு பேர் கிரிட்டிக்கல் திங்கிங். நேற்று பார்த்தோம்ல லாஸ்ட் கிளாஸ்ல 7 டைப்ஸ் ஆஃப் திங்கிங்ல கிரிட்டிக்கல் திங்கிங்ல குயிக்கா ஆன்சர் பண்ணலாம். ஓகே, சொல்றது புரியுதுங்களா? இப்ப 4 ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க. 28, 34, 38, 44 இதுதான் ஆப்ஷன். கொடுத்துருக்க ஆப்ஷன் எப்பயுமே இந்த ஒன்னா இருக்கிற மாதிரி கொடுப்பாங்க. 28, 34, 38, 44 2 இது ஒன்னா இருக்கா, இங்க 2 இது ஒன்னா இருக்கா? ஓகே, அந்த மாதிரிதான் மேத்ஸ்ல பழகினா அப்படிதான். கொடுத்துருக்க ஆப்ஷன்ல 2 இது யூனிஃபார்மா இருக்கும். ஓகே, ஸோ இந்த மாதிரி கொடுத்துட்டாங்கன்னா இப்ப 28 இருக்க வாய்ப்பு இல்லை. ஏன்னா இட் கம்ஸ் இன் பிட்வீன் 26 and 33. இது ஆவரேஜா வரதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை. சரிங்களா? இப்ப வந்து செகண்ட் 34 சொன்னேன். 34 there is a chance. ஏன்னா இதுக்கு நடுவுல தான். ஓகே, 34 there is a chance. இன்னொரு 38 கொடுத்தேன். 38 is also there is a chance. இப்போ 4வது ஆப்ஷன் வந்து 44. 44 it comes in between here. ஓகே, இது வர்றதுக்கு சான்ஸ் கம்மி, ரேர் சான்ஸ். அதனால அது வராது. இப்போ 34, 38 வர்றதுக்கு வாய்ப்பு. இப்போ இதுல எது பெஸ்டா வரும்னு கேட்டீங்கன்னா, இதுக்குள்ள டிஃபரன்ஸ் வந்து 7 இருக்கு, இதுக்குள்ள டிஃபரன்ஸ் வந்து 8 இருக்கு, இதுக்குள்ள டிஃபரன்ஸ் வந்து 11 இருக்கு. அப்ப மோஸ்ட் ப்ராபபிலி தி டிஃபரன்ஸ் கோஸ் டுவர்ட்ஸ் திஸ் சைடு. அப்ப 34 வரதுக்கு சான்ஸ் இல்லை, 38 தான் வரும்ங்கறத டிக் பண்ணிடலாம். இது ஒரு வழி. இதுதான் ஃபாலோ பண்ணணும்னு சொல்லல, பட் நீங்க கால்குலேட் பண்ணி ஆன்சர் பண்றதுக்கு இட் வில் டேக் டைம். இஃப் பாசிபிள் யூ கேன் ஆல்சோ, பட் இதுக்கு இந்த வழி போகணும்னா யூ நீட் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் த மீனிங் ஆஃப் ஆவரேஜ். அதுக்கு முன்னாடி ஒரு சார்ட் காட்டினால அந்த வட்டங்கள் எல்லாம் போட்டு எப்படி ஈக்குவலைஸ் ஆகுது. அப்ப இது ஈக்குவலைஸ் பண்ணணும்னா எங்க ஆன்சர் வந்து நிற்கும் அப்படின்னு தெரியும். எம்சிக்யூல இப்ப எக்ஸாம்பிள் அப்படிதான். கார்லேஷன்ன்றது பெரிய சம், 40 minutes ஆகும் அந்த சம் சால்வ் பண்றது. ஃபார்முலா போட்டு பெரிய டேபிள் போட்டு சால்வ் பண்ணுவாங்க.
பட் ஆப்ஷன்ஸ் கொடுத்துட்டோம்னா நான் இப்படிதான் ஒரு வாட்டி குவிஸ் கண்டக்ட் பண்ணேன். 20 minutes கிளாஸ் டெஸ்ட், 20 minutes MCQ அப்படின்னு கண்டக்ட் பண்ணேன். கார்லேஷன் ரெக்ரெஷன் சம்மா கொடுத்துட்டேன். ஸோ எவ்ரிபடி சார் டைம் இஸ் இன்சஃபிஷியன்ட். நீ சம் சால்வ் பண்ணி அவனுக்கு ஆன்சர் உனக்கு ஆன்சர் தானே டிக் பண்ணணும். யூ நோ நீட் டு சால்வ் த சம்ல. சம் சால்வ் பண்ணாம எப்படி சார் ஆன்சர் செக் பண்றதுன்னா there is a way. Then I handle the class. அதுக்கப்புறம் ஹேண்டில் பண்ணதுக்கு அப்புறம் they will understand that how to under கான்செப்ட் எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கணுங்கிறது, கான்செப்ட் எங்க யூஸ் ஆகுது புரியும். ஓகே சார், இது புரிஞ்சுச்சா? So here not calculating the thing alone, right? So what is median? நடுவுல என்ன இருக்கு? D. So it is called in the middle. Median is in the middle, right? Median, the middle number of a set of ordered numbers. Right. So the middle number is a set of ordered numbers. In ordered numbers, என்ன சொல்றோம்னா, that's why we say descending order or ascending order, right? இப்போ ஒரு நம்பர் கொடுத்துருக்கோம் 1 3 7 10 13. இப்போ அந்த நம்பரை வந்து we need to keep it in order. ஃபர்ஸ்ட் அசெண்டிங் ஆர்டர்லயே டிசெண்டிங் ஆர்டர்லயே போடணும். இது அசெண்டிங்லயே டிசெண்டிங்லயே இருக்குன்னா அப்படியே விட்டுலாம், ரைட்? அதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன பண்ணோம்னா மிடில் வேல்யூ கண்டுபிடிக்கணும். சார் குட் ஈவினிங் சார். சொல்லுங்க சார். ஏபிசியா 20ஆம் தேதி. பதினெட்டு வராதே, 20 22 23 20 22 23 அடுத்து மார்ச் 3 4 5 இந்த 6 நாள் தான் போடணும். 5 தெரியலையே. ஓஹோ, ஓகே ஓகே, போட முடியும். இப்போ போட முடியுதா பாருங்க, போட முடிச்சுன்னா போடுங்க. ஓகே சார், தேங்க்யூ சார். மார்ச் 3 4 5. ஓகே சார், தேங்க்யூ. மியூட் பண்ண நான் இல்ல மியூட் ஆகல. எஸ், மீடியன்னா மிடில் வேல்யூ. ஸோ கீப் இட் இன் அசெண்டிங் ஆர் டிசெண்டிங் ஆர்டர், தென் செலக்ட் த மிடில் வேல்யூ. ஸோ இந்த மிடில் வேல்யூ கண்டுபிடிக்கிறது இப்போ 5 நம்பர்னா மிடில் வேல்யூ ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சலாம். 10 நம்பர்னா கண்டுபிடிக்கிறது கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்கும். ஸோ வி நீட் டு இந்த சைடு ஒன்றுனா பிரிச்சுக்கிட்டே வரும், நடுவில் என்ன வரும். அதனால தான் நம்ம அதை ஃபாலோ பண்ணுறோம். n+1/2 நடுவில் 2 நம்பரும் தானே சார்? 2 நம்பரா இந்த நடுவில் ரெண்டுத்துக்கும் ஆவரேஜ் ஆகிட்டு போடணும். டிவைட் பை. இப்போ இது 5 நம்பர் இருக்கா, 5+1/2 n+1/2 சொன்னேன். இப்போ 5+1/2 3 வரும், 6/2 3 வரும். அப்ப 3னா தேர்ட் ஐட்டம் தான். 1 2 3 தேர்ட் ஐட்டம் தான் மீடியன். ஓகே, இது நம்ம 5 நம்பர்னாலும் நடுவில் இருக்கிறது ஈஸியா தெரியுது. தெரியாதப்ப n+1/2. இப்போ இதுல வந்து எது மிடில் வேல்யூ? இது ஆன்சர் சொல்லிடும், நீங்க அதுக்குள்ள சொல்லலாம். 21. So first keep it in order and then decide which is the middle value. Right, 21. Correct. Good. This is your median number. Next, how to find out the median for the group of numbers? நீங்க சொன்ன மாதிரி, is there 2 middle numbers? Okay. Yes, we have 2 middle numbers. Then what we need to do? We need to find out the average. The answer is 23. Median. So what is the median of the டக்குனு சொல்லுங்க பாப்போம். 10. Simple. Right. Next. டக்குனு சொல்லுங்க பாப்போம். 4. இங்க தான் 11. Keep it in ascending or descending order to find out the middle value. 4 கண்டிப்பா ஆப்ஷன் ஒன்று கொடுத்துருப்பாங்க. நெக்ஸ்ட் இது சொல்லுங்க பாப்போம். 13. Next
எஸ் இதுவும் அதே மாதிரி தான். மேலே சம்ஸ் கொடுத்துட்டு கீழே அசெண்டிங் ஆர்டரில் போட்டா இட் இஸ் டிஃபரன்ஸ் 60. Next, what is mode? Mode is the most popular. So if you see the caps, so which is the most popular? Most popular of that. Right? So most popular. So baseball caps, the mode today. You see the definition, the number that appears most frequently in the set of numbers. Most frequently. Remember whatever. For example, there is a number. So what is this? 1 is 2 times. So mode is 1. Right? So arrange the numbers in order from least to greatest. கொடுத்திருக்க நம்பரை வந்து least to greatest order பண்ணணும். Then you can find out the mode. It's the most repeated number 18. இதை ஆர்டர் பண்ணாமலும் கண்டுபிடிக்கலாம். பட் தவறு அதுக்கு சான்ஸ் இருக்கு. 5 நம்பர்னா ஈஸியா ஓகே. ஒரு 20 நம்பர் இருந்துச்சுன்னா ஆர்டர் பண்ணிட்டு கண்டுபிடிச்சிங்கன்னா it will be best. Right? Which number is the mode? 8 is the mode. 2 twice it has come. So 8 is the mode. Next, which number is the mode? 9 has come twice. So answer is 9. Good. Yes. Which number is the mode? 21. 21? Yes, good. So the answer is mode is 21. Now what is range? Range is the difference between. Range means difference between. So difference between largest and low number, least number, greatest and least value in a set of numbers. So for the கொடுத்திருக்கிறதுல 1 and 13 is the highest and least. So the range is 12. Now how to find out the range in the group of numbers? So what is the range? Select the lowest and highest. இதுவும் ஆர்டர்ல போடலாம். எதுக்கு ஆர்டர்ல போடலாம்னா எது லோயஸ்ட் எது ஹையஸ்ட் கண்டுபிடிக்கிறது. பட் இட் இஸ் நாட் கம்பல்சரி. பட் மீடியனுக்கு வந்து கம்பல்சரியா அசெண்டிங் ஆர்டர்ல தான் போடணும். அதனால தான் அந்த மீனிங்லயே ஆர்டர்டு நம்பர், ஆர்டர்டு ஃப்ரீக்வன்சி வந்துச்சு. What is the range here? 4, 29, 25. 25. So what is the range here? 21. 32. So difference is 11. 11. Good. Ifa? 23. 28. 3 and 31, so 28. 28. Next, quick. The answer is not so. 41. 35. Right. சொல்றது முன்னாடி சொல்லிட்டீங்க, but answer 34. Next, the mean is, this is the one requires more work than the others. Median, right in the middle. Mode, this one is the easiest to find just by look. Right. இது ஒரு வாட்டி இந்த கொஸ்டின் கேட்டிருந்தேன் எம்சிக்யூல மார்க் டெஸ்ட்ல. Which one is the easiest to find just by look in an individual series? Now individual series இல்ல, discrete series ல கண்டுபிடிக்கலாம். Mode formula யூஸ் பண்ணாமலே, just by look. Okay. Little கொஞ்சம் ஒர்க் அவுட் பண்ணி கண்டுபிடிக்கிறது மீடியன். நல்லாவே ஒர்க் அவுட் பண்ணி கண்டுபிடிக்கிறது மீன். So keep it in order according to the workability for solving the sum. அப்படின்னு கேட்டோம்னா first is easy to solve, most, mode, then median, then mean. Right? So which is the range எந்த கேட்டகரியில வரும்? ரொம்ப பேர் ரேஞ்ச் கிளிக் பண்ணிடுவான். அது ஈஸியஸ்ட் தானே. மோட விட அது தப்பு தான். மோட் தான் ரொம்ப ஈஸியஸ்ட் தென் ரேஞ்ச். ஈஸியஸ்ட் மோட் தான். ரொம்ப பேர் ரேஞ்ச் கிளிக் பண்ணிருந்தாங்க. ரேஞ்ச்னா ஈஸி தானே சார். லார்ஜஸ்ட் வேல்யூ இது ஒரு 50 நம்பர் கொடுத்திருக்கேன். ஆமா, அது அட்லீஸ்ட் யூ நீட் டு மைனஸ் சப்ட்ராக்ட் தட். Right. So find the mean, median, mode quickly.
Mode 13. Mean 11. Median 10. Mode 10, 13. 10 median. Average. 10 median. 10 median. Mode 13. Mean 11. Mean 11. So mean, median, mode. எப்பவுமே ஒன்னா வருமா இல்ல டிஃபரன்ஸ் வருமா? கொஞ்சம் ஸ்லைட் டிஃபரன்ஸ் மேபி ஆனா ஏறத்தாழ ஒரே மாதிரி தான். கரெக்ட். மீன் மீடியன் மோட் ஏறத்தாழ பக்கத்துல தான் இருக்கும். ரொம்ப டிவியேஷன் வராது. இப்போ மீடியன் மோடும் கொடுத்துட்டாங்க. ஃபைண்ட் அவுட் மீன் அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா அது இப்போ அவங்க கொடுத்துருக்க நம்பர் பக்கத்துல இருக்கதான் ஆப்ஷனா இருக்கும். நீங்க கால்குலேட் பண்ணணும். கால்குலேட் பண்றதுக்கு அது ஃபார்முலா இருக்கு. பட் ஸ்டில் கேன் ஃபைண்ட் அவுட். மூணுமே ஒன்னா இருந்துச்சுன்னா ஒருவேளை ஒன்னா இருக்கு பாசிபிலிட்டி இருக்கு. அதுக்கு பேர் என்ன சொல்லுவோம்? ஈக்குவலா இருக்குன்னு அர்த்தம். அதுக்கு பேர் என்ன சொல்லுவோம்? ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ். மீன் டிவியேஷன். Arithmetic. இல்ல அதான் மூணுமே ஒண்ணா இருந்துச்சு. ஒண்ணா இருக்கு. It is called a symmetric distribution. ஓகே ஓகே. Symmetric distribution னா there is no skewness. ஏன்னா பரவல் வந்து ஒரே டேட்டா தகவல் பரவல் அது வந்து ஒரே மாதிரியா இருக்கு. பெல் ஷேப்டு கர்வ்ல ரெண்டு பக்கமும் ஈக்குவலா வரும். So there is no skewness அப்படின்னு. Skewness எங்க வரும்? Asymmetric distribution வரும். Asymmetric distribution என்ன? எங்க மீன் மீடியன் மோட் டிஃபரன்ஸ் இருக்கோ அது பேர் asymmetric distribution. So answer is 11, 10, 10 and 13. Good. So இந்த மாதிரி ரெண்டு மோட் வந்துச்சுன்னா it is called bimodal distribution. ஒரு மோட் வந்துச்சுன்னா யூனிமோடல் டிஸ்ட்ரிபியூஷன். ரெண்டு மோட் வந்துச்சுன்னா பைமோடல் டிஸ்ட்ரிபியூஷன். நம்ம அந்த பெல் ஷேப் கர்வ் போடுறோம் இல்லையா, அது ஒரு பீக் தான் இருக்கும். அது யூனிமோடல். ரெண்டு இடத்துல பீக் இருந்துச்சுன்னா பைமோடல். சோ ரெண்டு இடத்துல பீக்கும் ஒரே ஈக்குவலா இருக்குமா? ரெண்டு பீக்கும் ரெண்டு பை மாடல் சொல்லியிருக்கேன். ரெண்டுமே ஒரே மாடல் ஒரே ஈக்குவலா இருக்குமா? ஏன்? இருந்தாதான் ஆவரேஜா அதுலயே வந்துருது. அதான் மாடல்னு சொல்லிடுவோம். ரெண்டுமே ஈக்குவலா இருக்காது. பை மாடல்னா அப்படிதான் நினைச்சுக்குவாங்க. போத் பிக்னஸ் should be same அப்படின்னு நினைச்சுக்குவாங்க. ரெண்டுமே ஒரே மாதிரி இருக்குன்னு நினைச்சுக்கோங்க. அப்படி இல்லை. இந்த 10, 13 இப்ப நீங்க இது போட்டீங்கன்னா இட் கம்ஸ் பை மாடல்ல வரும். பட் இன் டிஃபரெண்ட் ஏரியா. மேம் கிளாஸ்ல இருக்கேன். 8:30 அப்புறம் பேசலாமா? ஹலோ மேம், கிளாஸ்ல இருக்கேன். 8:30 அப்புறம் பேசலாமா? புரியுதுச்சா? மேம் கிளாஸ்ல இருக்கேன். 8:30 அப்புறம் பேசலாமா? 18 mode. ஓகே. 18 mode. என்னது? மீடியம் 10 மூணுல கால்குலேட் So you have found average. What is the average? மீனும் அதேதான் சார். மீன் வந்து 10, 99 divided by 9. 10. 10. மீடியம் 10. மோட் வந்து 10, 12, 8. Good. Good. And range. Range is 66.
மோடு ரெண்டுத்துக்கு மேல வந்துச்சுன்னா மல்டி மோடல் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் அர்த்தம். நோட் பண்ணிக்கோங்க. மோடு வந்து ரெண்டுத்துக்கு மேல இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு பேர் மல்டி மோடல் டிஸ்ட்ரிபியூஷன். அதுக்கு முன்னாடி 3 தான் வந்துச்சு, அது வந்து மல்டி மோடல் டிஸ்ட்ரிபியூஷன். இதுக்கு ஆன்சர் பார்த்துருவோமா? நோ மோட். மோடு இல்ல. நோ மோட். ஸோ மீடியன், மீன் அண்ட் நோ மோட். ரேஞ்ச் வந்து 69. இதுல நோ மோட்னா 0ன்னு எடுத்துக்கலாம். அப்படி எடுக்கக்கூடாது. நோ மோட்னா 0ன்னு அர்த்தம் இல்லை. அப்படி 0ன்னு எடுத்தோம்னா அதுக்கு அர்த்தமே ஒரு இல்லை. வேல்யூ. அதுவே வேல்யூ ஆகும். Okay. So is there any, will there be any distribution with no mode? Yes, there is a possibility. Repeated numbers illam mean and median vachikittu you can have things. No mode illana bell shape curve eppadi irukum? Flat. Mostly flat ஆகும். ரொம்ப flat. அதாவது ஆமா. Mode 31. Range 40. Each 40. Mean 48. 48. நீங்க மோடு மீடியன் கண்டுபிடிச்சிட்டீங்கன்னா மீன் ஈஸி. 4 ஆப்ஷன்ல ஈஸியா பிக் பண்ணிடலாம். ஏன்னா அதுக்குள்ள தான் ஆன்சர் இருக்கும். Okay, answer பார்த்துருவோம். Right. So 50, 48, 31. The range is 40. Mode 69. Range 40. Mode 69. Median 48. So mean 50 is like Correct. இந்த கொஸ்டின்ல ஒரு பியூட்டி இருக்கு. என்னன்னு சொல்லிட்டீங்க, இது காம்படிட்டிவ் எக்ஸாமுக்கு அடிக்கடி இது கொடுக்கும். காம்படிட்டிவ்னா இந்த மேக்ஸ், பேங்கிங் எக்ஸாம் வேகமா செய்யறாங்கல்ல, ரொம்ப கொஸ்டின் இருக்கும், கம்மியான டைம் இருக்கு, அப்பெல்லாம் இந்த கொஸ்டின் கொடுக்குறாங்க. இது ஏன், இதெல்லாம் என்ன பியூட்டி இருக்கு? ஏன்னா கொஞ்சம் பார்த்தோன்னே அதை வச்சு இதை கெஸ் பண்ற மாதிரி இல்ல, வேற மற்ற சம்லையும் அது இருந்துச்சு. இந்த கொடுத்திருக்கிற நம்பர்லாம் கன்ஃபியூசிங் நம்பர். இந்த 9, 8, 0 எல்லாமே ஒரே லைன்ல முடியுது. ஏதாவது ஒண்ணு நீங்க மாத்தி எடுத்தா கூட ஆப்ஷன் தப்பா கிளிக் பண்றதுக்கு சான்சஸ் அதிகமா இருக்கும். சிம்பிள் சம் பார்க்க ஒரே மாதிரி ஆப்ஷன்லயே அந்த மாதிரி தான் இருக்கும். So answer is 51. நீங்க சொன்னீங்களா மீன் நியர் 50 இருக்கும்னு, கரெக்ட்டா இருக்கா? So likewise you can choose, right? So let me normally at the end of the class we used to have a quiz. அதெல்லாம் போட்டிருந்தது முன்னாடி. Good. We have any doubt? இப்போ வந்து mean, median, mode, right? We will see for discrete series also. Next class discrete series, continuous series, range, dispersion அப்படியே ஒண்ணா போயிடும். Okay, calculation ல the standard deviation ரொம்ப calculative இருக்காது, but still question வந்துச்சுன்னா we can find out the answer. அந்த மாதிரி we can check. next classல அதை பார்ப்போம். Okay. Skewness, curtosis, ரொம்ப நீங்க குரூப்ல கூட போடுங்க. இப்ப ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் படிக்கிறனால உங்களுக்கு ஏற்கனவே என்ன போட்டீங்களா, அது போட்டுருங்க. இண்டெக்ஸ் நம்பர்ல இருந்து சம் கேட்டிருக்காங்க, டைம் சீரிஸ்ல இருந்து கேட்டிருக்காங்க. அதாவது சம் செய்யறதுக்கு புரிஞ்சு இருந்துச்சுன்னா அந்த கொஸ்டின் நீங்க அட்டெண்ட் பண்ணலாம். அதான் இப்ப நம்ம பிராக்டிஸ் பண்ணலாம். மீன் வந்து அவங்க சொன்னாங்க 50ஸ்ல இருக்கும்னு, அந்த மாதிரி அடிக்கிறது. இப்ப நான் உங்களுக்கு ஃபைண்ட் அவுட் த மீன் அப்படின்னு ஒரு சீரிஸ் கொடுத்துட்டாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. நீங்க எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணி நம்பர் ஆஃப் ஆடர்ஸால டிவைட் பண்ணீங்கன்னா அது ஒரு மெத்தட். பார்த்தோன்னே மோட் எவ்வளவு இருக்கு, மீடியன் எவ்வளவு இருக்குன்னு
predict பண்ணிட்டோம்னா then you can click the mean. உங்களுக்கு அப்படி கிளிக் பண்ணி மீன் பண்ணி ரெண்டு ஆப்ஷன் வந்து தொங்கிச்சுன்னா then you can at least make first option first stage கிளிக் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு ஈஸியா இருக்கும் எதுவா இருக்கலாம். அதே மாதிரி கொஸ்டின் கொடுத்துட்டு ஒரு 10 வேரியபிள்ஸ் கொடுத்து 10 நம்பர்ஸ் கொடுத்துட்டு மீன் கொடுத்துருவாங்க மோடும் கொடுத்துருவாங்க. வாட் வுட் பி த மீடியன்னா நம்ம ஆக்சுவலா நம்ம வந்து டிசைனிங் ஆர்டர்லயே அசெண்டிங் ஆர்டர்லயே போட்டு மீடியன் வேல்யூ கண்டுபிடிக்கணும். பட் இந்த மாதிரி ரெண்டு கொடுத்துருந்தாங்கன்னா you can find this equation. Right? Mean minus mode is equal to mean minus mode is equal to mean minus mode is equal to 3 within bracket mean minus median. Good. So what is that? Wrong. 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 Statistics like no knowledge. So now சொல்லுவேன் mean median mode. நீங்க என்ன எழுதணும்னா mean minus mode is equal to 3 mean minus median. இப்படி எழுதுறதுனா you are really involved in statistics now. Okay. Okay. So what happens here if the mean is 10? If the mean is 10 and mode is 15, median would be less. இதுக்கு ஆப்ஷன்ஸ் என்ன இருக்கும் தெரியுமா? நான் ஆப்ஷன்ஸ் இங்கே கொடுத்துறேன். ரைட்? indeterminate கண்டுபிடிக்க முடியாது. indefinite answer that is not applicable. Answer என்ன சொன்னீங்க? 35 சொல்லுங்க. 35. உங்க திருப்திக்கு 35 ஆப்ஷன் கொடுக்குறேன். 35 வர சான்ஸ் இல்ல. So what would be the answer? So நம்ம எடுத்தோம்னா இதுல அப்ளை பண்ணோம். 10 minus 15 is equal to 3. 10 minus median, right? இது வந்து minus 5. இது 3 வந்து இந்த டிவைட் ஆயிடுமா? So 10 minus median. So divide பண்ணோம்னா okay minus 1.2 ஏதோ ஒன்று வருதுன்னு வச்சுக்கோம். The minus 10 plus 10 இங்க வரப்போ minus 10 ஆயிடும் is equal to minus median. So minus 11.2 is equal to minus median. Minus 5 so median is equal to 11.2. இதுதான் போடுவோம். கரெக்ட்டுங்களா? கரெக்ட் தான், இதுதான் போடுவோம். இப்படிதான் போடுவோம். ரைட்? இப்போ ஆன்சர் வந்து 10க்கும் 15க்கும் ஆவரேஜா அது பக்கத்துல வரணும். வந்துச்சா? அதாவது இந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா இந்த ஃபார்முலாவே இஸ் அப்ளிகபிள் only for asymmetric distribution. இந்த ஃபார்முலாவே எது கொடுத்துருக்காங்கன்னா மீன் மோட் அண்ட் மீடியன் மூணுமே டிஃபரன்ஸ் இருக்குன்னு நினைச்சிட்டு தான் அதை கொடுத்துருக்காங்க. இதுல ஏதாவது ஒரு நம்பர் ரெண்டு சேமா இருந்தா கூட ஒருத்துல 0 வரும் இல்லையா? இப்ப இதுல 10 இதுவும் 10 கொடுத்திருந்தா இது 0 வந்துடும். அதுக்கப்புறம் எதை டிவைட் பண்ணாலும் இன்ஃபினிட் வரும். அது இன்ஃபினிட் வந்ததுக்கு அப்புறம் எதை ஆட் பண்ணாலும் இன்ஃபினிட் ஆன்சர் முடியும். ஸோ இன்ஃபினிட்னு ஒரு பிக் பண்ணிக்கலாம். இந்த ஆப்ஷன்ஸ் எல்லாம் ரைட் ஆகிறதுக்கு எத்தெல்லாம் சான்சஸ் இருக்குன்னு ரைட்? ஒருவேளை இது மீன் இஸ் மோர் தேன் மோட், மீன் இஸ் மோர் தேன் மோட் வந்துச்சுன்னா என்ன ஆகும்? பிளஸ் தான் வந்துடும். இங்க வர்ற ஆன்சர் மைனஸ் தொங்கிட்டு இருக்கும். ரைட்? அப்போ வந்து இந்த நாட் அப்ளிகபிள்னு வரும். ஓகே, அப்படின்னா எங்கெல்லாம் ஆன்சர் வரும் எங்க ஆன்சர் வராதுன்னு சொல்றதுக்காண்டி இது போடுறேன், இந்த ஆப்ஷன்ஸ் போடுறேன். ரைட்? புரியுதுச்சா?
So you can calculate. This is the asymmetric distribution and we can put up the numbers and calculate.